مسلمان تو بے شمار ایسے بھی تھے جو ہندوستان میں رہ گئے، تو ان کا اسلام آج بھی محفوظ ہی ہے، ان کے اسلام کو قطعی طور پہ مذہبی طور پہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ملکوں میں ایسا نہیں ہے. آپ کی بالکل بات درست ہے. جو آپ کی امریکہ میں جو ان کی وہ خلائی مشن جو جاتے ہیں اس میں 15 لوگ ہوتے ہیں ان کے، اس میں سے 8 جو ہیں وہ سکھ حضرات ہیں، وہ انڈین ہیں، ان کا اوریجن انڈین ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہیں باہر پیدا ہوئے ہوں گے، اس کے بعد وہ چلے گئے. اگر وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں تو ہمارے میں کیا کمی ہے؟ ہمارے میں تو دماغ بھی ہیں، اذہان بھی ہیں، سارا کچھ ہے. لوگ معاشی حالات کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. ہمارا پرائم منسٹر $1 کے اوپر آ کے آپ کو تقریر کر کے سناتا ہے کہ میرے پاکستانیوں دیکھیں یہ جو ہے یہ ہمیں پیکج مل گیا ہے، اور پیکج اتنا ادھار ملا ہے، اتنی خیرات ملی ہے، اور جو اتنا ہے وہ انہوں نے ہم سے 13% پہ ہمیں دیا ہے، اتنا جو ہے وہ 13.5% پہ دیا. آئی مین اکنامیکلی بھی ہم اس وقت ویکسٹ لیول پہ ہیں. جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے ہم ورسٹ لیول پہ ہیں، ویکسٹ لیول پہ ہیں، مانگتے پھرتے ہیں، اور اپنی آزادی کو تقریباً ان کے پاس جسے کہنا چاہیے پلیج کر چکے ہیں. اور ریزن اس کی وہی ہے کہ ظاہر ہے ہم نے اکنامیکلی انڈیپینڈنس نہیں کی، لوگوں کے اندر مہارتوں میں اضافہ نہیں کیا، لوگوں کو جعلی قسم کے جو ہے وہ ڈر اور خوف میں مبتلا رکھا، اور کہانیاں سنا کے، سازشی تھیوریاں سنا کے جو ہے ان کو عجیب قسم کے ایک نشے میں مخمور رکھا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس دنیا کے اندر اس وقت علم کی حکمرانی ہے نا، جب آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حکمرانی کا تو انسٹرومنٹ جو ہے وہ سرنڈر کر گئے. اگر پاکستان معیشت کے نام پہ وجود میں آیا تھا تو معیشت کیوں تباہ ہے، اور اگر اسلام کے نام پہ وجود میں آیا تھا تو اسلام کیوں غیر محفوظ ہے؟ آپ بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بٹی صاحب آپ ادھر آ کے بیٹھے ضرور. دیکھیں رضا صاحب، ایشو یہ ہے نا کہ دیکھیں ایک تو ہمارا ایک اپنا بھی پرابلم ہے قوم کا. مثال کے طور پہ ہم پیسے اربوں سے لیتے ہیں، عقیدت ہماری جو ہے وہ ادھر ہے، اور ہمارے ہیرو جو ہیں وہ ترک ہیں، اور ہمارا جو پسندیدہ ڈرامہ ہے وہ ارطغرل ہے، ٹھیک ہے. اور ہم چلتے امریکی پالیسیوں کے ساتھ ہیں، اور چین ہمارا بھائی ہے بڑی لڑائی کے اندر، اور چین ہمارا جو ہے وہ بھائی ہے. اور آئیڈیالوجی کے نام کے اوپر جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، اسلام کو مس انٹرپریٹ کر کے وہ ایک پورا کارخانہ چلا. اور وہ کارخانہ کون چلاتا تھا؟ اور اسٹیٹ چلا رہی تھی، اسٹیٹ آف پاکستان. اور جہاد کو کس طرح سے مس انٹرپریٹ کیا گیا. جب ان سے مقاصد نکل گئے تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ سارا ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور اسی کی آڑ میں پھر کشمیری مجاہدین کے ساتھ کیا کیا پرویز مشرف کے پورے جو آخری 4-5 سال تھے. تو اب دیکھیں وقت آ گیا کہ ہم کم از کم اپنے آپ کے ساتھ سچ بولیں. آج یوم آزادی ہے اور پاکستان کے جنم دن ہے. ماضی کو چھوڑیں، چلے ماضی میں نہیں جاتے، ماضی سے پھر بڑے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. یہ جو سی پیک ہے منصوبہ، کسی پاکستانی سے پوچھ لیں کہ یہ بیسیکلی ہے کیا، اور آپ پارلیمنٹیرین سے پوچھ لیں، سوائے 8-10 کے کسی کو نہیں معلوم. آپ کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر نہ منسٹریز کو معلوم ہے کہ یہ بیسیکلی منصوبہ کیا ہے، اس کو کیسے آگے چلنا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ہماری انٹرینڈ جو ہیومن ریسورس ہے اس کو کیسے اسکل کر کے استعمال کیا جانا ہے، جو ہمارا اسکلڈ ہے اس کو کیسے اس میں استعمال کیا جانا ہے. کسی ایک بندے سے آپ عمران خان سے ہی پوچھ لیں، چلیں آپ وزیر اعظم عمران خان سے پوچھ لیں، اگر اس کو بھی پوری اس کی پتہ ہو تو. دیکھیں جس طرح سے ML1 ہوا ہے اور اس کے جو اندر معاملات چلتے رہے ہیں، اگر یہ ہم میڈیا کے اوپر کہہ دیں تو پھر یہ کہیں گے جی یہ تو سی پیک کے بڑے مخالف ہیں. تو دیکھیں اس لیے جب ہم ساری بنیادی ہم نے جھوٹ پہ رکھی ہوتی ہے اور سچ جو ہے وہ گوارا ہی نہیں کیا جاتا اس ملک کے اندر، تو پھر یہ معاملات ایسے ہی آج ہم پیسے رونا رو رہے ہیں 80s کی دہائی کے اندر، 90s کے اندر، اور جو ہے وہ پہلے عشرے میں جو ہے کیا ہوا. کل کوئی اور 10 سال بعد بیٹھا ہمارا رونا رو رہا ہوگا. چند لوگوں کی غلطیاں ابھی بھی ہیں اور وہ چلی آ رہی ہیں.
1947 को मैं नहीं कहूँगा, मैं 1950-55 के बाद आप आ जाएं, उसके बाद से गलतियाँ चलती आ रही हैं। उन गलतियों को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। जिस तरह आपके ये जो मोबाइल फ़ोन के मिनट्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, उसी तरह हम लोग गलती से वो कैरी फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं जो माजी की गलतियाँ थी। हम आईटी के अंदर जो है हमारे नौजवान बिल्कुल जाते हैं, लेकिन वो उसके बाद वहाँ जाके नेशनलिटी ले लेते हैं 3 साल में। वो कहते हैं कि हम छोड़ रहे हैं। भारत में ऐसा नहीं है और मुल्कों में ऐसा नहीं है। आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। जो आपकी अमेरिका में जो उनकी वो खिलाई मिशन जो जाते हैं, उसमें 15 लोग होते हैं उनके, उसमें से 8 जो हैं वो सिख हजरात हैं, वो इंडियन हैं, उनका ओरिजिन इंडियन है, लेकिन वो ज़ाहिर है कहीं बाहर पैदा हुए होंगे, उसके बाद वो चले गए। अगर वो वहाँ पे जा सकते हैं तो हमारे में क्या कमी है? हमारे में तो दिमाग भी है, अजहान भी है, सारा कुछ है। अगर लोग अगर कुछ ऐसे हैं जिनकी गलतियों की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, पाकिस्तान को माशी तौर पर हम गलत जा रहे हैं या हम मुस्तकम नहीं हो पा रहे, तो हमें उन लोगों को रोकना हमारा फर्ज है। बिल्कुल ठीक। अब कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल नहीं आएंगे, अब इन्हीं लोगों से अंदर से, हमारे अंदर से लोग निकलने हैं। और आखिरी बात यह है जी कि अगर मजहबी आज़ादी है तो फरिश्ते भी आके हमें ठीक नहीं करेंगे, हमने खुद अपने आप को ठीक करना है। मुसलमानों के हकूक अलग हैं, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है ये अलग बात है। क्योंकि मुसलमान तो बेशुमार ऐसे भी थे जो हिंदुस्तान में रह गए, तो उनका इस्लाम आज भी महफूज ही है। उनके इस्लाम को कतई तौर पे, मजहबी तौर पे उनको कोई ख़तरा नहीं है। वो आप हर डिकेड के साथ, हर दहाई के साथ अगर आप देखते जाएं तो जो इस बरसगीर में अंग्रेज़ जिस तरह का ढांचा छोड़ के गया था, इंतज़ामी ढांचा, वो हमने अपनी पूरी कोशिश करके उसको पूरी तरह तबाह किया। हमने इदारे तबाह कर दिए, हमने अपने बिजनेस तबाह कर दिए, हमने अपनी वो बड़ी बड़ी मिल्स जो थी वो तबाह कर दी। सो आज हम इस जगह पे खड़े हैं और उसमें या तो हमारी एफर्ट्स ऐसी नहीं हैं, या हम स्किल्ड नहीं हैं, या हमारी पॉलिसी नहीं है, या हम इस अहल ही नहीं है कि हम मुआशी तौर पे एक ताकतवर कौम बन सकें। देखिए हमारे पास सी पैक जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए, कितना 87 बिलियन डॉलर का, हम सोचते थे 60 बिलियन डॉलर का है, 64 बिलियन डॉलर का है। अब जो नए एस्टीमेट्स आ रहे हैं उसमें ये 87 बिलियन डॉलर तक पहुंच रहा है। अब 87 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट हमारे पास से होके गुजर जाए और हमारी कौम की हालत जो है वो फिर ना बदले, और हमें ये मालूम हो कि हम 87 बिलियन डॉलर के मकरूज हो गए हैं, तो फिर हमारी अपनी जो किस्मत है उस पर रोया ही जा सकता है। ठीक जैसे सी पैक की हमने बात की, तो इस इतने बड़े प्रोजेक्ट से फायदा उठाने के लिए अब अगर देखिए ना कि हम अब जो बिलियंस का ये प्रोजेक्ट है, इससे अगर हम सिर्फ इसलिए फायदा ना उठा पाएं कि हमारे पास वो लोग नहीं हैं जो इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सके, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं बना सके जिससे हम ये फायदे ले सकें, तो इसमें कसूर हमारा है। इंडिया जो है पूरे अमेरिका में जितनी भी उनकी मुख्तलिफ इदारे हैं, उन आईटी के जितने इदारे हैं, उन सब में उसकी वो क्या स्टेज है, उसके लोग कहाँ सीईओ बैठे हुए हैं। कोई 13 इदारे ऐसे हैं जहां वो उनके सीईओ बैठे। सो इसलिए इस पे उन्होंने काम किया, हमने इस पे काम नहीं किया, हम इस पे पीछे हैं। हम इस पे काम करेंगे, हम भी आगे आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आयशा जलाल ने अपनी किताब में पहली लाइन में लिखा कि पाकिस्तान जो है ना, मैं इसका नाम कॉन्स्पिरिस्तान लिखना चाहती हूँ। आपको अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी ही करनी है, और उसके बाद आपको अपना जो इंटेलेक्चुअल फ्रंट है, जो हमारा इम्प्लोजन हो रहा है ना, कि अल्लाह माफ कर दे, कभी किसी की डिग्री जाली निकलती है, कभी किसी की डिग्री जाली निकलती है, जो हमने कत्ल किया है मेरिट का इस मुल्क में, अगर हम उससे बाहर निकल आए तो मेरा ख्याल है कि बहुत मजबूत रास्ते हैं। और हमारे पास बहुत लोग अच्छे लोग हैं। बल्कि हमने तो इतनी तरक्की कर दी कि हमने तो डिग्रियां बकायदा बेचना शुरू कर दी। पूरी दुनिया जूते लेके हमारे पीछे पड़ गई कि डिग्रियां